අයිබෝවන් අද මේ විශේෂ දවසක් ඉස්රායලට අද තමයි අපේ ලංකාවේ නම් ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා ලෝක ළමා දිනය. ඉස්රායලේ සමරන්න යොම් කිපූර් කියන නිමාඩු දවස. යොම් කිපූර් මේ කට්ටිය ජාතිකයන් සමරන්න නිශ්ශබ්ද දිනයක්. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය සෑම දෙයක්ම මිදිනවා. ඒ කියන්නේ වාහනයක්වත් නැහැ පාරේ. අපිට එකම කිසිම වාහනයක් පාරේ යන්නේ ඔක්කොම බයිසිකල් පයින් යනවා. මේ අද දැන් 5 ඉඳලා හෙට හවස 6 විතර වෙනවා නේද? 6 විතර. மகேந்திர ஏன் பாருங்க விஸ்தரே. இன்னைக்கு வந்து இஸ்ரேலில் வந்து நேலேருந்து நாளைக்கு ஏறுது பிறநாள் இங்கே. அதனால் எல்லாம் மூடி வெளியில் வாகனம் பஸ் கிஸ் எதுவுமே இன்றைக்கி இல்லை 2 நாளைக்கு. இப்போ நடந்து போகிறது குறவு சைக்கிள் கீக்கள் எதுவுமே இல்லை. அதுதான் இன்றைக்கி சொல்கிறது இது. කෙනෙක් කිසිම මේ වාහනයක්වත් නැහැ. බස් එකක් වාහනයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. පොලිසිය වාහනයක් ඇම්බියුලන්ස් එකක් හදිසි අවස්ථාවක් වුණොත් තමයි මං හිතන්නේ යන්නේ. ඊට අමතරව කිසිම වාහනයක් යන්නේ නැහැ. මේ බලන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම යන්නේ මේ බයිසිකල් පාරවල් වල බයිසිකල්. Hello. Yom Kippur. First time here? Yeah? First time for you? I'm from Sri Lanka. Yeah, but it's first time in Israel. Yeah, first time in Israel. Yeah, Yeah. It's good. It's a good experience. Yeah, very good experience. Walk around, it's nice. Can you explain what is the Yom Kippur? Yeah, it's like the Jewish tradition. Basically, everybody say like I'm sorry to each other for anything we do or did the past year. Yeah. So if you hurt somebody, so you say you're sorry. Yeah. And there is no cars, nothing on the streets. So Only kids. only kids, bicycle, riding. yes, Yeah, scooters very and nice. everything. It's new experience for us. Very nice. Yeah. Everything is shut down. Everything is down. closed. So In which time tomorrow at that time. That time. Yeah. Same time. And Yeah, now you yeah. got Finish. Thank you very much. Yeah, enjoy. Thank you very much. Enjoy. Main road එක අපි යන්නේ මේ නේද? ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி வாகனம் இல்லை, ஒன்று எத்த சொன்னேன் வாகனம் இல்லை இன்றைக்கி. කිසිම වාහනයක් නැහැ. சைக்கிள் மட்டும் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னையில் 6 மணிலேருந்து நாளைக்கு 6 மணி ஏறுது. அதனால் இந்த ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கோம். හරිම ලස්සන. ලංකාව යන කවුද? දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. Yom Kippur. ඉන්දියාවද? India, Sri Lanka. India? Sri Lanka. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහා කලර් ලයිට්ස්. සීතලයි නේ. මේ තියෙන කලර් ලයිට් එකක් කිසිම මේ කෙනෙක් නැහැ පහරවල වල. යාර පැතර කියන්නේ මේ කට්ටිය කියන්නේ මේ
ඇත්තටම මේ අපේ ලංකාවේ මේ සාමාන්‍ය මේ කට්ටිය ගෙදර ලිපවත් පත්තු කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. කෑම කන්නෙත් නැහැ. කොහොම එළියට ඇවිල්ලා කිසිම වැඩක් මේ කට්ටිය වෙනදා කරපු කිසිම වැඩක්ම කරන්නේ නැහැ. ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා හරි සතුටින් පාරවල් වල ඊළ සතුරු වෙන එක තමයි කරන්නේ. மஹிந்த கேன்னு போனாரு இன்னையிலேருந்து நாளைக்கு வரை எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க இங்கே எதுவுமே சாப்பாடு இல்லை அவங்க இன்னையிலேருந்து நாளைக்கு 6 மணி ஏறுது வாகனமோ எதுவுமோ எடுக்கிறதில்ல இப்படி தான் ரோட்டில் போய்கிட்டு இருப்பாங்க மற்றது என்ன கேட்டால் இதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கே இன்னைக்கு முகத்தேக்கு No. What happened? Bike riding. Hello. Hello. Pudi lamai hari rasanem. Shalom, shalom. විස්තර දෙනවා අපි බලන්නම් හොයාගන්න යම් කිපූර් අදයි හෙටයි තමයි මේ රට නිමාඩුයි කිසිම වැඩක් කරන්නේ අපේ හොටෙල් එකත් වහලා තියෙන්නේ කවුරුත් නැහැ අපි ආවා අපේ යාළුවන්ගේ අප්පාර්ට්මන්ට් එකට අද පොඩ්ඩක් මේ කට්ටිය සෙට් වෙලා නේද යම් කිපූර් මේ කට්ටියගේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කොට අපි නම් මේ කට්ටියත් එක්ක මේ දවස් විතරයි තමයි අපි හැමෝම එකතු වෙන්නේ මොකද හොටෙල් එකේ නිමාඩු දෙන්නේ අද වගේ දවසක විතරයි අවුරුද්දටම. ඉතින් හැමෝම එකම වෙලාවෙ එක වෙලාවට ඉන්නවා. අපේ සිංහල අවුරුද්ද වගේ ගෙදර හැමෝම එකට ඉන්නවා වගේ. ඉතින් අපි දන්නේ නැති රටකට ඇවිල්ලා හැමදාම ඉතින් එක ටයිම් වලට අපි එන්නේ බොඩිමට හොස්ටල් එකට. අද ඔක්කොම එකට ඉන්නවා. එකට ඉඳලා හැම කෑම උයලා කාලා සන්තෝෂෙන් අපි අද ඉන්නවා. අපි இன்னைக்கு ஹோட்டல் மூடி எங்களுக்கு 2 நாள் லீவு அதனால் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் லீவுனால சின்ன எல்லா அக்கமெண்டேஷனில் இருக்கும் இருந்து தெரியாதா சின்ன பார்ட்டி ஒன்று போட்டுக்கொண்டே இருக்கோம் நல்லா பண்ணோன்னு எடுத்துக்கிட்டு ලක්ෂරේ පාර්ට්මන්ට් තියෙනවා ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ තමන්ගේ ඉඩමක් නැහැ මේ රටේ තියෙන ඉඩම 90ක රජ ඉඩම් තියෙන්නේ ඒ යාලාට කරන්න වෙන්නේ සල්ලි වලින් මේ පාර්ට්මන්ට් එක කරගන්න තමයි කරන්නේ ඒ යාලා කරන්නේ මේ හේර පුළුවන් මට්ටමින් ඩිපාර්ට්මන්ට් අරගෙන දාගන්නේ ඒකට නේ අනික ඩිපාර්ට්මන්ට් වල ලක්ෂරි ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙනවා සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙනවා සුපර් ලක්ෂරි ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙනවා
සුපිරියව තියෙනවා. ගොඩක් කෙනෙක් තනිකරම බයිසිකල් තමයි. ඒ අතරතුර අද අපිට සඳනෝතු වෙලා නැගෙනා ඉස්රායෙල් වල නා 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 නා. Kita hondar patti one. එයා සල්ලි Hari one. Salon thi na. ඒවර කොට්ටුවේ යන්නේ විවරක් ඉන්නේ Oh, yamune. Ini mai. Kian mai monare. Mai kian. කියන්න අපේ මං ඉතින් තව එක්කෙනෙක් කියලා ලංකාවේ එක්කෙනෙක් වගේ. මල්ලි ලංකාවේ? ඔව් මේ දුරකථන භාවිතය මේ හොඳ නෑ මම තියන්නම් මේ දුරකථන භාවිතය කරන්න එපා හොඳට නේ. දුරකථන භාවිතය තහනම් පුතාද කවුද ඒ? මේ තවත් ලංකාවේ තරුණෙක් ඉන්න ගහක් කර. මේ ඒත් ලැබිලා ඒ මං ආපු කණ්ඩායමේ කට්ටිය තනතන ඉන්න. තව කීඩේකේ කෙන්ඩානෝ අම්මෝ අම්මෝ එන්න අම්මෝ අම්මෝ බා කොටි ගන්න එන්න. දැන් අපිට හම්බුන්නේ අපිට හම්බුන්නේ කොහොමද පාරේ ඒ තේින්නු මාත් පාරට ඉතින් ඒ මතබන් අර අපි අද ඔක්කොම මේ අද ඔක්කොම පාරේ. පුල් තාරිත්‍රේ මේ වාහනේ කිව්වොත් ඉවරයි ඒක නෑ මේ තාමත් ඉපතේ දැන් මෙහි ආවා යන් ගෝලන් කොහේ යන්නේ යා මේවන්නේ පොඩි උනේ මරු වාසයි බං ඕනේ මම නැත්නම් පාත ගින්නේ මං කිව්වා අපේ ලංකාවේ දැන් ඇත්තටම මෙහෙ තිබුණත් එක කාල කන්නේ කර ළමයි බලන්න කට්ටිය ඔක්කොම හරි ෆ්‍රී එකේ ඉන්නවා. ඇම්බුලන්ස් යන්නේ නැද්ද අර පැත්තේ නේද? අර පැත්තේ නේද? අපි ආපෙත්තයි මේ පැත්තේ කොහේ යන්නේ අපි ආපෙත් මේ කට්ටිය ලියුවා මේ ගියා අපි ආපෙත් මේක නෑ වගේ. මේ යන්නේ දිවාහන දෙකම මේ දුවිලි වෙන මිත්‍රෙක් කතා කරන්නේ දූවිල්ල වැදිලා මේක දවසක් ගියත් නේ වගේ තමයි ඔව් ඒක ඇත්ත හොඳේ ඉරාට ඔව් ඒක නම් ඒක. හරි ඔව්. නාලකම කියන්නේ ඉතින් මොකද අද දවස ගැන හිතන්නේ? මෙහෙම ඇයි මෙහෙම දේවල් අපේ ලංකාවේ නැත්තේ? ලංකාව ගැන මේක ඉතින් අර ලංකාව දැන් යනවනේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා. ඔව්. ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක ඒ විදිහටම හරියට කරොත් ඉතින් මේ වගේ අපිට සමරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට නිදහසක් තියෙයි. සමරන්න පුළුවන් ඉතින්. නිදහසක් තියෙයි ලංකාවේ. නිදහසක් තියෙනවා ඇත්තටම ඉතින්. ඕ. දැන් අපේ රටවල ඒක කරන්න බැහැනේ. අන්න ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. කොච්චර අපි ඒක උත්සාහ කරත් 100ක් අපිට ඒ දේ කරන්න අමාරුයි ඇත්තටම. මොකද මිනිස්සු විවිධාකාරයි මිනිස්සු විවිධාකාරයි. ඉතින් ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගේ අතන බලන්න මේ මිනිස්සු ඔච්චර යුද්ධයක් තියාගෙන වතර වටේම හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්නනේ මේ මිනිස්සුන්ට. ඔච්චර පස්ස තිබ්බ මිනිස්සු නිදහසේ ඉන්නවා නිදහසේ ඉන්න ඒ රජවල් ඒ රජේ මාරු විදිහට මේ මිනිස්සුන්ට සලකනවා. ආගම ඒ කල්චර් මිනිස්සු ගරු කරනවා ගරු කරනවා. ඉතින් මේ අපේ රටෙත් කරන්න බැරි නෑ ඉතින්. ඔව්. කරන්න මිනිස්සු පුළුවන්. හිතන පදේ ඉතින් වෙනස් කරන්න මිනිස්සුන්ගේ ඕන. ආකල්පමය වෙනස් වීමක් කරොත් ඉතින් මිනිස්සුන්ට මේ ඇත්තට මේ දේවල් එහෙම කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ කරන්න පුළුවන්. ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඒවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න ඉතින් ඒක ඉතින් තම තමම හැදෙන්න ඕන. ඔව්. ඒක ඉතින් මිනිස්සු ඔයා අරයට මෙයාට කියලා ඒවා එහෙම කරන්න බෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. අන්න ඒකයි වැඩේ ඉතින්. ඇත්තට මේ රටට ආවට පස්සේ තේරෙනවා මේ රටවල් කොහොමද දියුණු වෙන්නේ නේ. ආරපස් තේරෙනවා මේ රට මෙච්චර යුද්ධයක් තියාගෙන එච්චර මේ පොඩි කාලේ මේ රටක් රටේ කියලා. බිහිවිච්ච දවසේ ඉඳන් මේ යුද්ධ අරාබි රටවල් ගොඩක් එක්ක 1948 ඉඳන් මේ රට යුද්ධයක් තියෙනවා මේ වෙනකම් හිතන්නකෝ මේ යුද්ධත් කරගෙන මේ මිනිස්සු මේ රටක් රජයේ සංවර්ධනය මිනිස්සුන්ට මෙච්චර කරලා පහසුකම් දෙන්නේ කොහොමද මේ රටක් අන්න දියුණු අන්න කරනවා රජයවල් ඈ. මොකද මේ රටේ- ලංකාවයි මේ රට එකම අවුරුදු 2000 හම්බුනේ ඒත් ලංකාව තියෙන තැනයි ඒ ඉස්රායල තියෙන තැන ගත්තොත් හිතාගෙන බැරි දිනුවක් ඉස්රායල තියෙනවා ඇත්තටම ඔව්. එකක් මිනිසුන්ගේ නිහතමානීකම
ඒ වගේම හරිම හොඳයි. පාලකයන්ගේ මේ දක්ෂතාවය. දක්ෂතාවය. ඇත්තටම මේ මිනිස්සු ඒ කට්ටිය ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තමයි මූලික කරුණ වෙන්නේ නේ. මොකද අපේ රටේ අවුරුදු 30 යුද්ධය තිබුණේ. ඒවල මෙතන ලස්සනනේ. මේ රටේ 1947 ඉඳන් මේ වෙනකන් තාමත් යුද්ධේ. යුද්ධය යනවා. ඒක නතර වෙන සීමාවකුත් නැහැ. ඔව්. එහෙම තිබිලත් මේ රට තාමත් ලෝකේ තියෙන හොඳම ආර්ථිකවලදී 15 වෙනි තැනට මේ ඉස්සර පත්ලා තියෙනවා. පත්ලා දිනවා. බලන්න කාන්තාර නාටකේ වුණාට බලන්න ලස්සන ගස් ඇදිලා. මේ මිනිස්සු ඉතින් හැමදේම ස්වභාවිකත්වයට මුල් තැනක් තමයි දෙන්නේ අත්තරම. නෝනේ. මොකද ගස් කොළන් වවලා දැන් අපිට ඔච්චර වර්ෂාපතන දිනත් අපි ගහකොළ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු ගහකොළට ඇත්තටම හරිම ආදරේ. තුම ආදරයක් තියෙන්නේ. මේ බලන්න බලන්න දැන් මේක. ඉස්සරහා තියෙනවා දැන් මේ කොහොමද? ගස් වලින්ම නිර්මාණය කරලා නිකන් සත්තු වගේ හරක් වගේ නේ බලන්න ලස්සන. මේ හරක් ගවයෝ නිර්මාණය කරලා ඒවා උත්සයක් ආකාරයෙන් ගවයෙක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ. තනිකර ගහ තියෙන්නේ නේ. තනිකරම ගහ තියෙන්නේ. බලන්න ඉතින් කොච්චර ලස්සනද කියලා. අතන මේ මිනිසුන්ට නැති හින්දා මේ අපිට කොච්චර ගව සම්පත තියෙනවද? ගව සම්පති විලත් අපිට අගයක්. අගයක් නෑ. මිනිස්සු දැන් කෘතිමව නිර්මාණය කරලා වින්දනයක් ගන්නවා. ඒක අන්න ඒකද මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි හරි මේ දැන් ඉන්නේ අපි සෑහෙන්න මේ ඕපන් ඒරියා එක නේ. දැන් ගොඩක් ඕපන් ඒරියා එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලන්න ලස්සන. වටපිටාව මාරිම ලස්සනයි, සාමකාමී, මිනිස්සු නිදාසේ ඇවිද යනවා, පාපැදි වලින් යනවා. ඉතින් මේ හරි නිදහස් නේ. හරි නිදහස් ඇත්තටම ඉතින් මේ මිනිස්සු ඒ නිදහස උපරිම විදිහට උපරිම ගන්නවා අද දිනේ. වාරයිනේ. හලෝ සලෝම්. සලෝම්. අර පැත්තට යන්නේ? යන්නේ. මේ පැත්තට මේ යන්නේ. කොහෙන්ද යන්න දෙන්නේ? නොමේ කොහෙන්ද යන්න දෙන්නේ? මෙහෙන්ද? අපි යනවා මේ පැත්තට. හා. මේ පැත්තට කොහෙන් එන්නේ හිතන්නේ. ඔව්. මේ ගොඩක් අපි ඉන්නට යයි. ඉතින් කොහෙන්ද යන්නේ? මේ පොඩක් ඉඳලා යන්න. පොඩ පල්ලයට ගිහලා යන්නද? මේ හැරින් ඉඳලා යන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙනවා මේ Tamanට මේ පොදු ප්‍රවාහනේ තවත් එක අංගයක් තමයි මේ තියෙන මේ බයිසිකල්. මේ ලයින් කියන මේ මෙන්න බයිසිකල් එක නේ. සර්විස් එක. ලයින්. අන්තේ ගැන පොඩ සඳහනක් කරොත්. මේක ගත්තොත් මේ රජය හරහා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේක පයින් යන්න ඕනේ නැහැ ඕන කෙනෙක්ට මේර පුළුවන් මේ අපේ තියෙන මේ බැංකු කාඩ් එක පන්ච් කරලා කරා මේ පන්ච් කරලා ඕන තැනකට යන්න. ඔව් මේ රටේ ගත්තොත් සෙක 5ක් විතර වගේ තමයි මුලින්ම මේක ඔන් කරන්න යන්නේ. ඊපස් විනාඩියකට සෙකන්ඩ් දෙක ගානේ අය වෙනවා. ඉතින් කිලෝමීටර. ඔව් නෑ විනාඩියකට සෙකන්ඩ් දෙකයි. අපි විනාඩියට ගන්න. ඔව්. ඉතින් බැටරි තියෙන එක මේක අපිට පොන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරනවා. ඕන දුරක් ගිය හැකි. ඒකනේ බලන්නකෝ. නිකන් පාරේ නවත්තලා තියෙන්නේ. නිකන් පාරේ දාලා තියෙන්නේ. පාර දාලා තියෙන්නේ. මන්ට ගමනක් යන්න ඕන කෙනෙකුට ඉතින් මේවා එකක් ඒ වගේ සෙකල් පහකනේ පොඩි ගානක් ගෙවලා ඊට පස්සේ තමන් යන දුර අනුව ඒ ගාන ගෙවලා ඉතින් ඒ දුර ඇත්තටම යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි කියන්නේ මේ රටවල් වල තියෙන පවතින රජයවල් කසා ගන්න නැතුව ඒ හැම සතයක්ම පොදු මහ ජනතාවට වෙනුවෙන්ම වේදම් කරපු හින්දා තමයි මේ රටවල් මෙහෙම දියුණු වෙන්නේ නේ. ඇත්තටම එතකොට දැන් ටැක්සි කතා කරලා ටැක්සි එනකම් බලන් ඉන්න එහෙම මිනිස්සුන්ට අර රස්තිය ආදුවක් නැහැ ඇත්තටම මේ වගේ බයිසිකල් ප්‍රවාහන පාසුකම් තියෙන එක නේ. ඔව්. ඒක ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට කරලා තියෙන මේ රජයෙන් කරලා තියෙන ලොකු සහනයක් ඇත්තටම. ඉතින් මේ රටේ ඕන තරම් අපි හැමදාම අපි දකින අලුත් පාර්ක් තියෙන අලුත් පාරවල් හැදෙන අලුත් බිල්ඩින් හැදෙනවා ඒ කිසිම තැනකවත් තමන්ගේ නම ගහපු පෝස්ටරයක් දකින්න නැහැ. මේ රටෙත් අමාත්‍යවරු 120 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරනවා. ඒ කවුරු කොහොම හිටියත් කාගේවත් පෝස්ටරයක්වත් බැනර් එකක්වත් අපිට පේන නෑ. ඒත් හැමදාමත් මේ රටේ කොහේ හරි තැනක අපි දකිනවා අලුත් දෙයක් නිර්මාණය වෙනවා. එක අලුත් පාරක් එක අලුත් පාර්ක් එකක් දරුවන්ට සෑහෙන්න මේ රටේ මේ අර පාක් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ඒ උද්‍යාන හදලා තියෙන හැම තැනම හරිම නිදහස් මිනිස්සුන්ට මාර විදිහට මේ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් විදිහට මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා නේ. බලන්න පොලිස් වාහන තමයි යන්නේ අද. ගොඩක් අර ස්වභාවිකත්වයට මුල් තැන මිනිස්සු ප්‍රධාන ස්වභාවිකත්වයට ඒ ප්‍රතිකාර වෙනකොට ප්‍රධාන ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ගහනවා තුන බෙදෙන. ඉතින් කෙලිගෙන තමයි මේ මිනිස්සුන්ට එතන ඒක හිරිහැරයක් නම් මොකක් කරනම් දැන් අපේ ලංකාවේ වගේ නම් කපලා අයින් කරන මේ මිනිස්සු එහෙම නැහැ. මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවා මේ ඉතින් මේ වඩා ඉන්නෙත් එහෙම මේ
මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් හදපු තවත් පාක් කියන්නේ පාක්කයක් ළමයි පාක්කයක්? සෙල්ලම් කරන්න චිල්ලර් පාක් එකක්. දැන් පාක් එක බලන්නකො ලස්සන. ඔන්චිල්ලා හදලා තියෙනවා. ඔය වගේ දැන් අර ගස් මේ මිනිස්සුන් දැන් ඒ මිනිස්සුන් ළමයි යනවා ඉන්න සෙට් එකක් යනවා කට්ටිය. ළමයි ගොඩක් යනවා. කුරුල රංචුවක් වගේ. ඔව්. ඒ මිනිස්සුන් හරි ආසයි අපි ළමයි ගැන දුකයි නේද අපිට. බලන්න මේ කට්ටියට කොහොමද නිදාසේ බහලා නෑනේ. කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. කොහොම යනවාද? හ්ම්? ප්ලේන් එක යන්නේ නෑ කොහොම නවත්තලා නේ? හොඳ පේනුනේ නේද? කොහොමද මේ පහගන්නේ? ලස්සනයි. බල්ලෝ මේ ලක්ෂරේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක අපි දැන් පහු කරන්නේ. ලස්සන බල්ලෝ ගෙනත්ලාද? මේ රටේ තවත් අපි දකින සුවිසියන් ගත්තම මේ රටේ බල්ලන්ට තියෙන මාර තැනක්. තුන කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ කෝටි ගාන කවන ඉස්රායල් යන්නේ මේ රටේ ඉන්න බල්ලෝ. දැන් ලංකාවේ වගේ නම් පූසෝ තමයි ගෙවල් වල තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් මෙහෙ එන්නේ අනිත් පැත්ත තමයි මෙහෙ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බල්ලෝ ගෙවල් වල තියානේ පූසෝ ඉන්නේ එලිමහනේ. නෝනේ. ඉතින් එලිමහනේ හිටියත් ඒ පූසන්ට මිනිස්සු ගොඩක් ආදරය කරනවා. උන්ට කෑම ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මෙහෙ ඉතින් අර සත්තුන්ට ගොඩක් ආදරේ. ඔව්. එහෙම තමයි මෙහෙ මිනිස්සු ඉතින් ඇත්තටම ගහකොළට වගේම සතුන්ටත් ගොඩක් ආදරේ. ඉස්සරහට ඒ ගානේ තාක්කි. සෝරි. මම ඉස්සරහට නේ ඇයිදින්නේ ඔව්. Shalom. Hello. Shalom. Happy holiday. Happy holiday. Shalom. C'est la YouTube, YouTube. Yes, you do. YouTube. Hello. Sub and like. Sub and like. Sub. Like. Vamos. Thank you very much. Hello. Subscribe, Thank you. please. Subscribe. Subscribe, yeah, subscribe. Go. Subscribe. Yes. Thank you very much. So, sub and like. Like, yeah. Bye. Thank you. Bye. Shalom. 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 La YouTube. Shalom. Hello. Shalom. Like. Wow. Thank you very much. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Happy New Year. Happy. වරුනේ ඒක උන් ඉන්න ආසයි බල්ලෝ බයිසිකල් කරන්නේ නේ. ඔව් අයිද. ඔව් සිරාට බයිසිකල් තියෙනවා. හරි. අලුත් බයිසිකල්. ඔව්. ඒක බහිනේ තියෙන්නේ එක. මේ පැත්තේ යන්නේ ඒක බහිනේ ඉන්නේ බා. ඒක කොහෙද දැන් තියෙන්නේ ගෙවල් වල. මේක කිලෝමීටර් රාපී ආවුත් නෑ. Shalom. 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 Yeah. Yes. Shalom. Shalom. Sub and like. Yeah. Hello. Bye. Hello. Shalom. 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 Polisi nga lang yun. I don't know English. අයියෝ. මෙතන පේන පිටිපස්සේ ලස්සන මේ ඕකේ. ඕකේ. ලස්සන මල් තියෙනවා. මේ පාරේ හරි ෆ්ලවර්ස් සමනලෙක් වගේ අදලා තියෙන්නේ. පේනවනේ. ලස්සනයි. ෆොටෝස් ගන්න කට්ටිය.
සවුන්ඩ් එකකින් නයිනේ. ලස්සන සමනල. ලස්සන සමනලියෝ කොහෙන්ද ඔය පාටේ? ඉවනේ. තරම මේ හරිම ලස්සනයි මේ කරේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ආයිබෝවන්.